مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 5 سورخ گائے موجود ہیں اور انتہا پسند یہودیوں کا ایک گروہ پر امید نظریں جمائے بیٹھا ہے کہ اگر سب کچھ پلاننگ کے مطابق ہوتا ہے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ گائیں دنیا کے خاتمے کا اعلان کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فیوز یوٹیوب چینل اور میں ہوں نفیس حسن۔ دوستو، TRT ورلڈ نامی ایک معروف نیوز ایجنسی نے حال ہی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کے مطابق اسرائیل میں یہودیوں نے 5 ریڈ ہیفر یعنی سرخ بچڑے امریکی ریاست ٹیکساس سے برآمد کیے اور ان یہودیوں کے نزدیک ان ریڈ ہیفرز کی کچھ مخصوص خصوصیات ہیں۔ دوسری جانب فلسطین میں پچھلے کئی ماہ سے اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں کی نسل کشی اور جنگ جاری ہے جس میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم حکمران خاموش تماشائیوں کی طرح تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ دوستو، فلسطین کے موجودہ حالات اور ریڈ ہیفر والی ویڈیو کے وائرل ہو جانے کے بعد بے شمار مفروضات اور سوالات نے جنم دیا اور ہر کوئی اس بارے میں جاننا چاہتا ہے اور ان کے ذہن میں کئی سوالات جنم دیتے ہیں۔ ریڈ ہیفر یعنی سرخ گائے کی قربانی سے کیا ہوگا؟ کیا یہودی معاذ اللہ مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے؟ کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ جیوز تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کیوں کرنا چاہتے ہیں اور یہودیوں کا مسیح دجال کب آئے گا؟ دوستو، اس بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم اصل حقائق تک آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہودی ٹریڈیشن میں گائے کا ایک خاص مقام ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا واقعہ موجود ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان سے یعنی بنی اسرائیل سے کہو کہ گائے کی قربانی کریں تو ان کی قوم بنی اسرائیل نے گائے کے متعلق سوالات کرنا شروع کر دیے تو قرآن مجید میں اس گائے کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دولت مند شخص تھا جس کو اپنے رشتہ دار نے دولت پانے کے لالچ میں قتل کر دیا اور اس کی لاش دوسرے قبیلے کی آبادی کے پاس پھینک دی۔ صبح جب دوسرے قبیلے کے لوگوں نے لاش دیکھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور سمجھنے لگے کہ اس شخص کے قتل کا الزام ان کے سر پر آئے۔ دوسری طرف قاتل نے اپنے قبیلے میں جا کر رونا دھونا شروع کر دیا اور قتل کا الزام دوسرے قبیلے کے لوگوں پر لگا کر اور اس کی دیت لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسرے قبیلے نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی لیکن معاملہ مزید بگڑتا چلا گیا۔ آخرکار معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک گائے قربان کرنے کا کہا اور کہا قربانی کے بعد گائے کے گوشت کا ایک حصہ مرنے والے شخص کی لاش کے ساتھ مس کرنا تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام خود بتائے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگ یہ سمجھے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے متعلق سوالات کرنا شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس گائے کی کچھ نشانیاں بتائی گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے اس گائے کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر انہیں وہ گائے مل گئی اور انہوں نے اس کی قربانی کی اور گوشت کا ایک ٹکڑا مرنے والے شخص کی لاش سے مس کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ لیکن جیوز ٹریڈیشن میں اب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پروفیسیز جڑی ہوئی ہیں جس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین ان کی ہے اور ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی جہاں تعمیر کیا گیا تھا اور جہاں آج کل مسجد اقصی موجود ہے وہ بھی ان کی جگہ ہے اور یہ ٹیمپل کی جگہ جیوز کے لیے اتنی ہی پاکیزہ اور مقدس ہے جتنی مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ دوستو، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑا ٹیمپل تعمیر کروایا تھا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جس کو بعد میں بائبلونینز نے تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جیو نے دوبارہ اس کی تعمیر شروع کی اور اس کے بعد ٹائٹس یعنی رومنز نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو، 1948 میں اسرائیل اپنی آزادی کا اعلان کرتا ہے اور 1967 میں وہ اس علاقے پر مکمل قابض ہو جاتا ہے۔ اب جیوز کی خواہش ہے کہ وہ اس ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی جگہ جہاں آج کل مسجد اقصی اور گنبد صخرہ موجود ہیں اپنا تیسرا اور آخری ٹیمپل تعمیر کریں۔ دوستو، اسرائیل میں اس مقصد کے لیے علیحدہ سے ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے قائم ہے جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں اور وہ تھرڈ ٹیمپل اور لال گائے کی قربانی سے متعلق سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے باقاعدہ نقشہ اور ماڈل بھی تیار ہو چکا ہے۔ مسجد اقصی اور گولڈن ٹیمپل کے نیچے بڑی بڑی سرنگیں کھودی جا چکی ہیں۔ یہودیوں کے پاس اس ٹیمپل کی تعمیر کے لیے افرادی قوت بھی موجود ہے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی اور فنڈ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودی اس ٹیمپل کی تعمیر کیوں نہیں کر سکتے؟ تو دوستو، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اب تک وہ اس ٹیمپل کی تعمیر کیوں نہیں کر سکی۔ اس کے پیچھے مین وجہ یہ ہے کہ وہ اس جگہ یعنی جس احاطے میں یہ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہاں مسجد اقصی موجود ہے جو کہ مسلمانوں کے ہاں ایک مقدس ترین جگہ ہے
जियोज ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मस्जिद अक्सा को माअज़ल्लाह डिमोलिश करके इसकी जगह टेम्पल तामीर करते हैं तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसराइल के इर्द गिर्द मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत है। लेकिन फ़लस्तीन पर इसराइल की मौजूदा फस्तायत, जुल्म और नस्ल कशी के बावजूद मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी ने यह साबित कर दिया है कि अब जियोज मुसलमानों से जरा भी खौफजदा नहीं है। टेम्पल की तामीर में जो चीज़ आड़े आ रही है, जिसकी जियोज ज़्यादा फिक्र करते हैं, वो उनका मजहबी अकीदा है। यहूदी रबी ये समझते हैं कि तमाम यहूदी इस वक्त नापाकी में हैं और टेम्पल की तामीर से पहले तमाम जियोज को प्योरीफाई यानी पाक करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यहूदियों पर एक बड़ी आफत मुसीबत आ सकती है। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि जियोज को पाक कैसे किया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। ये संदूक एक अलग खैमे में रखा जाता था और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को भी इस खैमे में जाने की इजाज़त ना थी। साल में सिर्फ एक दिन, जो बनी इसराइल का एक मखसूस त्यौहार का दिन होता था, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस खैमे में जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब किया करते थे। इस ताबूत सकीना वाले खैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरों की कुर्बानी दी जाती थी। सबसे पहले गाय की कुर्बानी की जाती और इस गाय को उसके खून, गोबर, खाल और गोश्त समेत जला दिया जाता था और इससे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी। इसके बाद दोनों बकरों की कुरानदाजी की जाती थी और जिस बकरे का नाम कुरानदाजी में निकल आता उसकी कुर्बानी कर दी जाती और फिर उसके गोश्त को भी उसी तरह जला दिया जाता जिस तरह गाय का गोश्त जलाया जाता था। और इस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल पाक होते थे। और जो बकरा बच जाता था उसके सर पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपना हाथ रख बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को उस पर मुंतकिल कर देते थे और फिर इस बकरे को बियाबान जंगल में आजाद कर दिया जाता था। दोस्तों, जियोज अकीदे के मुताबिक रेड heifer यानी लाल गाय की कुर्बानी से तमाम यहूदियों की नापाकी दूर हो सके। यहूदी ऐसी गाय की तलाश 2000 सालों से कर रहे हैं और वो गाय तमाम ऐबों से पाक होनी चाहिए और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। उसका एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि उस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। इस सुर्ख गाय की कुर्बानी के बगैर यहूदी गलबे की रेशा दवानियों को उसकी तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए यहूदी लाल गाय की तलाश पूरी दुनिया में कर रहे थे। फिलहाल जियोज को सितंबर 2023 में खबर मिलती है कि अमेरिकी रियासत टेक्सास के एक फार्म में ऐसी गायें मौजूद हैं। लिहाजा जियोज का एक गिरोह इन रेड हाइफर्स की खरीदारी के लिए अमेरिकी रियासत टेक्सास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में लाइव स्टॉक जानवरों के दूसरे मुल्कों में बरामद करने पर पाबंदी थी। लिहाजा मखसूस लॉबी के जरिए कवानीन में नरमी की गई और टेक्सास से 5 रेड हाइफर्स को इसराइल मुंतकिल किया जाता है। इन रेड हाइफर्स यानी लाल गायों के मुतालिक दावा किया गया है कि इनमें तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो उनके मजहबी अकीदे के मुताबिक होनी चाहिए। एक खबर के मुताबिक इन लाल गायों की उम्र इस साल 2024 में गालबन अप्रैल के महीने में 3 साल पूरी हो रही है और अप्रैल में मजहबी त्यौहार पास ओवर के मौके पर इनकी कुर्बानी की जाएगी। दोस्तों, यहूदी थर्ड टेम्पल की तामीर उस मकाम पर करना चाहते हैं जहां मस्जिद अक्सा मौजूद है, यानी टेम्पल की तामीर का मकसद है मस्जिद अक्सा की शहादत। थर्ड टेम्पल की तकरीबात का आगाज सुर्ख रंग की गाय की कुर्बानी से होगा और ये सुर्ख गाय कब कुर्बान की जाएगी इसकी तारीख के बारे में कोई बाज़ाब्ता इलान नहीं किया गया। द टेम्पल इंस्टीट्यूट के माहिरीन रबियों के हमरा रोजाना इन रेड हाइफर्स का मुआयना करते हैं और उनके मुताबिक अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये रेड हाइफर्स किसी हादसे या तबई मौत का शिकार ना हुए तो इनकी कुर्बानी एक मखसूस उम्र में मजवजा हैकल सरमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक लाल गाय की कुर्बानी और मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेम्पल की तामीर के बाद उनके मसीहा यानी दजाल का ज़हूर होगा और पूरी दुनिया पर यहूदियों का कब्जा हो जाएगा। जबकि ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया पर तशरीफ़ लाने के बाद ईसाइयत की तजदीद करेंगे, इसलिए ईसाई और यहूदी दोनों ही खुश हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर चढ़कर उनके तमाम गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया है और कुछ इसी तरह के ख्यालात यहूदी भी अपने मसीहा दजाल के बारे में रखते हैं। इसलिए दोनों मज़ाहिब के मानने वाले इंतहा पसंद गिरोह की कोशिश है कि किसी तरह क़यामत की शराइत को पूरा कर दिया जाए ताकि वो जन्नत में फौरी तौर पर दाखिल हो सके। दोस्तों, गज़ा पर इसराइली जारहियत भी इसी मंसूबे का हिस्सा दिखाई देती है, जिसके तहत मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा को माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाए। दुनिया को यह बार कराने की कोशिश की जाए कि जंग के दौरान हादसाती तौर पर ऐसा हुआ है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम की साजिश से खुद भी होशियार रहें और दूसरों को भी इससे खबरदार रखें। अल्लाह ताला मुसलमानों को तमाम फितनों से दूर रखे, मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमाए और उनकी मुश्किलात दूर फरमाए।